அறுவை சிகிச்சையில்லா குணம் இது ஆயுட்கால நிவாரணம். டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ் குந்திரகோடு கூடை திருவண்ணாமலை ஆதீனம் குரு மகாசன்னிதானம் மதிப்பிற்குரிய தவ திரு பொன்னம்பால அடிகளார் அவர்களே மற்றும் மேடையில் வீற்றிருக்கும் அனைத்து மரியாதைக்குரியவர்களே, இங்கே கூடியிருக்கும் மரியாதைக்குரிய அழைப்பாளர்களே, விவசாயிகளே, சகோதர சகோதரிகளே, அனைவருக்கும் எனது இனிய வணக்கம். I am very delighted to be part of this event, to visit this place which is so special. This place is a confluence, the meeting ground of a spirituality and bravery. We know that Tamil Nadu is a spiritual land. We know that is a land of Sivam Perumal. We know that we pray that தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாடுடைய இறைவா போற்றி. But this is also a land of brave leaders who fought the British for independence of Bharat. This is the land of Veer Mangai, Velu Nachiyar. This is the land of Marudi brothers who united the Bharat against the fight against the British, who gave Jambu Dweep Pragadanam to drive the Europeans, drive the foreigners out of Jambu Dweep, that is Bharat. So in 1801, the fight for India's freedom, Bharat's freedom, began from this very land. This land is so holy. I offer my humble pranam to this land. சகோதர சகோதரிகளே, பின்னாடி காதல விழுதா? கேக்குதா? ரொம்ப நன்றி. எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியிலே, இந்த இடத்திலே கலந்து கொள்வதற்கு. ஏனென்று சொன்னால், இந்த பூமி ஆன்மீக பூமி. ஆன்மீக பூமி மட்டுமல்ல, இது வீரம் செறிந்த பூமி. வீரமும் ஆன்மீகமும் இணையக்கூடிய நிலம் இந்த நிலம். தமிழ்நாடு ஆன்மீக பூமி. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி என்ற சிவபெருமானை வணங்கிய இடம், சிவபெருமானுக்கு உரிய இந்த பூமி. பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக போர்க்கொடி உயர்த்தி வெற்றி பெற்ற வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் இங்கே தழைத்த பூமி. மருது பாண்டியர்கள் இங்கே ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக போர்க்கொடி உயர்த்திய பூமி. அவர்கள்தான் திருச்சி மலைக்கோட்டையிலே ஜம்புத்தீவு பிரகடனத்தை ஒட்டியவர்கள். அந்த ஜம்புத்தீவு பிரகடனம் வாயிலாக வெள்ளையர்களை வெளியேற்றுவோம் என்று சூளுரைத்தவர்கள் பிறந்த ஆண்ட பூமி. இந்திய சுதந்திரத்திற்கு எதிராக முதலில் போர்க்கொடி உயர்த்திய முன்னோடி வீரர்கள் பிறந்த பூமி இந்த பூமி. At this place, I am reminded of Mahakavi Subramanya Bharati when he praised Bharat, when he said,
வேதம் உடையது இந்த நாடு, நல்ல வீரர் பிறந்து இந்த நாடு. When I come to this place, I find this is the land of the Vedas, the spirituality. This is the land of the great warriors. The warriors who remain inspiration for our soldiers, for all the daughters, sons and daughters of Bharat Mata, that whenever there is a crisis, whenever there is a challenge to the Bharat Mata, this land of Bharat, our brave men and women, they don't hesitate to give their life. This inspiration comes from this land. பாரதியாருடைய பாடல் அதன் வரிகளிலே வேதமும் வீரமும் நிறைந்த பூமி என்ற கருத்துத்தான் என் மனதிலே ஓடுகிறது. எப்போதெல்லாம் பாரதத்திலே சங்கடங்கள் நிறைந்ததோ அப்போதெல்லாம் அந்த சங்கடம் தீர்க்கும் ஒரு பூமியாக இந்த வீரம் செறிந்த பூமி விளங்கி இருக்கிறது. Imagine in 1801, when the British were fully established, there was no challenge. At that time, our leaders, our rulers of this place did not only bother about this place. They cared for the whole Jambu Dweep, whole Bharat. They created a strategic document, a strategic war policy, unite the rulers in fight against. And you know, in that fight, soldiers came from Maharashtra, Marathas, all the way and all the south, all the forces united and fought. Imagine, more than 225 years before this happened. And that gave the inspiration for Vellore Revolt, 1806. 5 years later, when our brave soldiers fought the British in Vellore, what the British call mutiny, we call it the War of Independence. When about 1,000 of our Indian brave soldiers gave their life, of course, they killed more than 250 Europeans. They would have captured it, but somehow they united, Europeans united. They got the reinforcement and we lost. But the fight had begun. The fight had begun in 1801, which led to all the fights and eventually, finally, liberation of Bharat in 1947. So that fire ignited from this land. 1801 அப்பொழுது ஆங்கிலேயர்கள் அவர்கள் முன்பாக இந்த பாரத தேசத்திலே எந்த ஒரு சவாலுமே இருக்கவில்லை. அவர்கள் கிட்டத்தட்ட முழுமையாக இங்கே தங்களை நிறுவி அமைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது இந்த மண்ணிலேதான் ஜம்பு தீவு பிரகடனம் அறிவிக்கப்பட்டது. அப்பொழுது துவங்கிய அந்த பிரகடனம், அப்பொழுது ஏற்பட்ட அந்த பிணக்கு, அந்த போர், அந்த சண்டை 5 ஆண்டுகள் கழித்த 1906 வேலூரிலே பெரும் கலவரமாக, பெரும் போராக வெடித்தது. அதிலே 1000 போர் வீரர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். சற்றேறக்குறைய 250 பேர்கள் பலிதானிகளானார்கள், உயிர் தியாகிகளானார்கள். இந்த 1806 நடந்த இந்த வேலூர் சிப்பாய் புரட்சி என்று நம்மை மட்டம் தட்டுவதற்காக ஆங்கிலேயர்கள் சொல்லுவார்கள். எப்படி 1857 சிப்பாய் கலகம் என்று சொல்லுகிறார்களோ அப்படி அவர்கள் 1806 சொல்லுவார்கள். ஆனால் அது சிப்பாய் கலகம் அல்ல, அது ஒரு சுதந்திர போர். அப்போது ஏற்றி வைக்கப்பட்ட அந்த கனல் 1801, 1806, அதுதான் 1947
நமக்கு சுதந்திரமாக மலர்ந்தது. நாம் சுதந்திர பறவைகளானோம். This inspiration to fight for the motherland, we have seen recently when Pakistan tried, they sent their terrorists to kill our innocent young men through acts of terror. What we did, what Bharat did, Bharat launched Operation Sindoor. We destroyed the terror infrastructure, all the terrorist hideouts within Pakistan in the POK. And when Pakistan tried to be adventurous, they sent their drones and missiles, which did not hit us thanks to our defense system. We hit them back hard. They will remember for a long time not to commit such acts. This is all inspiration that our people got, our soldiers have got. The whole country is proud of our armed forces to defend this motherland against any threat. நமக்கு சில நாட்கள் முன்பாக பகல்காமிலே அரங்கேற்றப்பட்ட படுபயங்கர கொடூரமான சம்பவம் நம் நினைவுகளை விட்டு நீண்ட காலம் இது அகன்று போகாது. அங்கே பாகிஸ்தானம் இந்த தீவிரவாத சம்பவத்தை அரங்கேற்றியது. நாம் ஆபரேஷன் சிந்தூர் வாயிலாக பாகிஸ்தானத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த தீவிரவாத அமைப்புகள், அவர்களுடைய கூடாரங்கள் ஆகியவற்றை தகர்த்து நொறுக்கினோம். அவர்கள் ஏராளமான ட்ரோன்களையும் ஏவுகணைகளையும் அனுப்பினார்கள். ஆனால் நம்முடைய பாதுகாப்பு கட்டமைப்பானது இவற்றையெல்லாம் தவிடுபொடியாக்கக்கூடிய அளவிலே இருந்தது. நாம் இதற்காக நம்முடைய முப்படையினருக்கும் நம்முடைய இராணுவத்தினருக்கும் அவர்களுடைய வீரம் சாகசத்துக்கும் நாம் மிகவும் அதை நினைத்து நாம் பெருமிதம் அடைகிறோம், பெருமைப்படுகிறோம். For organizing this event, I am thankful to Sri Siva Gaumurthy Gosala Trust. I am happy that they are completing 10 years. You have been doing great service. You have been great service not only to this land, but the whole Bharat. You have taught, you have come forward to protect, take care, to do seva of Gau Mata. We know, in Bharat, since time immemorial, since the time of Vedic period, our Vedas and Agamas have praised Gau as Gau Mata. Our whole life, our whole civilization of Bharat has evolved around Gau Mata. During the time of British, we suffered. And over the time, our people started forgetting their own identity. But I'm happy that people of this place, they came forward, they formed a trust for the protection of cows dedicated to the temples, to take care of them. They also encouraged people, individuals, to take care of those cows, some of them, because dedicating cows to the temple has been a long tradition of Bharat. இந்த சேவுக கோசாலை அறக்கட்டளை, இதற்கு நான் நன்றி பாராட்டுகிறேன். அவர்கள் புரிந்திருக்கக்கூடிய இந்த கோசேவை என்பது இந்த பகுதிக்கு மட்டும் ஆற்றி இருக்கக்கூடிய சேவை அல்ல, இது ஒட்டுமொத்த பாரத தேசத்திற்கும் அவர்கள் ஆற்றி இருக்கக்கூடிய சேவை. இந்த பாராட்டுதல கொஞ்சம் சத்தமாவே சொல்லாம, பின்னாடியில ரொம்ப சாப்பிடலையா, சத்தமா சொல்லுங்க. நன்றி. இதிலே ஆலயங்கள் மட்டும் பங்களிப்பு அளிக்கவில்லை, தனிநபர்களும் அவர்கள் தங்களுக்குரிய பங்களிப்பை அளித்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய வேத காலம் தொட்டு, வேதங்கள் மட்டுமல்ல,
நம்முடைய ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் இந்த கோசேவை ஆனிரை சேவை பற்றி மிகவும் விரித்து பேசியிருக்கிறார்கள், உயர்வாக பேசியிருக்கிறார்கள். ஆகையால் இந்த மண் அப்படிப்பட்ட ஒரு புனிதமான ஒரு சேவையை ஆற்றி இருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிட்டாக வேண்டும். Friends, Bharatiya civilization, it began several thousand years ago. Now there is a general consensus that at least 7,000 years ago, when it started with our Gurukulam, and Gurukulam life revolved around cows. In our Constitution of India, Bharat, one of the first portrait in the original Constitution is a portrait where the Rishi is teaching the students and cows are grazing around. This is the beginning of our civilization. This is the beginning of our Constitution. பாரதிய நாகரிகம் என்று எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் இது பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய ஒரு நாகரிகம். ஆனால் பொதுவாக ஒரு ஒருமித்த கருத்து என்று பார்க்கும் பொழுது குறைந்தபட்சம் 7,000 ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு நாகரிகம், ஒரு கலாச்சாரமாக பாரதிய கலாச்சாரம் கருதப்படுகிறது. நம்முடைய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திலே முதன்மையான அரசியல் அமைப்பு சட்டம், அதனுடைய படிகள் அல்ல, ஒரிஜினல் என்று சொல்லுவார்களே, முதன்மையான அந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு படம், அதிலே ஒரு ரிஷி, ஒரு முனிவர் தன்னுடைய மாணாக்கர்களுக்கு, சீடர்களுக்கு அவர் போதித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் அருகிலே ஆனரைகள், பசுக்கள் மேய்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஒரு பக்கம் கல்வி பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது, இன்னொரு பக்கம் ஆனரைகள் மேய்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. இதுதான் நம்முடைய கலாச்சாரத்தின் அடையாளம். இந்த அடையாளம் அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே, முதன்மையான அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே பதிய வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Sevgamurti Gosala Trust, you have started and you are part of a great revolution happening in this country, Bharat. After Prime Minister Narendra Modi came, the first Prime Minister who understood Bharat, who has dedicated himself entirely for rebuilding the glory of Bharat. He has started one of the projects, sustainable development. Sustainable development means everything about life, everything that sustains life must be sustainable. And so, the most important thing is food. Food is the most important for everyone, every one of us. So, our farmers who give us the food, Prime Minister Modi has started sustainable agriculture. Agriculture which is not spoiled by chemical fertilizers. Agriculture which nourishes the land. It doesn't exploit the land. It nourishes the land and takes the fruit. It's like serving the cow. You feed the cow, you nourish the cow, you take the milk, you nourish yourself. We don't kill the cow. We pray, we are with our mother. We nourish the cow and take the milk and feed ourselves. Cow lives, we live. Cow dung, cow urines are the best fertilizer
for the land, because there is a big relation between Mother Earth and Mother Cow. சேவகமூர்த்தி கோசாலை அறக்கட்டளையானது இந்த சேவையை மிக அருமையாக செய்து வருகிறது. நம்முடைய நாடு சுதந்திரம் பெற்று இத்தனை ஆண்டு காலத்திலே முதன்முறையாக நம்முடைய நாட்டை, இதன் ஆன்மாவை புரிந்து கொண்ட ஒரு பிரதமராக மாண்புமிகு நரேந்திர மோடி ஐயா அவர்கள் இருக்கின்றார். பாரதத்தின் மகத்துவத்தை, மகோன்னதத்தை அவர் மேலும் பறைசாற்ற வேண்டும், அதை மேலும் உயரங்களுக்கு இட்டுச் செல்ல வேண்டும் என்பதை ஆழமாக அவர் உணர்ந்திருக்கிறார். அவர் வந்த காலம் தொட்டு, ஆட்சி அமைத்த காலம் தொட்டு 2014 முதல் சஸ்டைனபிள் growth, நீடித்த வளர்ச்சி என்பதிலே அவர் அழுத்தம் கொடுத்து வந்திருக்கிறார். நீடித்த வளர்ச்சி எனும் பொழுது அடிப்படையிலே ஒரு மனிதனுக்கு என்ன தேவை என்றால் உணவு. இது மிகவும் முக்கியமானது. இதனை விவசாயிகள், வேளாண் பெருமக்கள் நமக்கு அளிக்கின்றார்கள். இந்த நீடித்த வளர்ச்சியை விவசாயத்திலே நாம் புகுத்தும் பொழுது அங்கே நிலத்திற்கு செயற்கை உரங்களை போடாமல், அந்த நிலத்தை மலடாக்காமல், இந்த நிலத்தை எப்படி எதோடு அவர் ஒப்பு நோக்குகின்றார் என்று சொன்னால் பசுவோடு. எப்படி ஒரு பசு நமக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறதோ, அது நமக்கு பாலை கொடுக்கிறது, கோமியத்தை கொடுக்கிறது, அதன் சாணம் நமக்கு உரமாகிறது எனும் பொழுது அந்த பசுவிலிருந்து நாம் எல்லா பொருட்களையும் எடுத்துக்கொண்டு அந்த பசுவையும் வாழ வைக்கிறோம். அதுபோலத்தான் நாம் நிலத்தையும் இந்த நீடித்த வளர்ச்சி என்ற கோட்பாட்டின் மூலம் நாம் வாழ வைக்க வேண்டும். அப்படி வாழ வைக்க வேண்டும் என்பதுதான் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய கோட்பாடு. Friends, we all know that the world, the whole world is facing major crises, so many crises. Wars happening, climate crisis. We see how the Western model of growth and development, Western model of growth and development has created problem for the whole world. Now the climate is changing in a way that no one can imagine. The whole world is facing the crisis, but the worst is yet to come, a very major disaster. Today, yes. உலகம் மிக பெரும் சங்கடங்களை தற்போது கடந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஒன்று போர், அடுத்ததாக கிளைமேட் சேஞ்ச் என்று சொல்லக்கூடிய சூழல் மாற்றம். மேற்கத்திய மாதிரி இது உலகத்திற்கு பெரும் கேட்டை விளைவிக்கின்றது, கேட்டை நோக்கி இட்டு செல்லுகின்றது. மிக மிக மோசமான நிலை இன்னும் வரவிருக்கின்றது. Western model of development and growth is exploitative. You exploit the earth, you exploit water, you exploit all the resources. A Western model of development is based on greed, no compassion. If everybody is poor, let the poor person suffer. Western model of development has created so much problem. We have seen during COVID, when the whole world was affected, whole world. And when the advanced and rich countries, when they developed vaccine, they even at that time of global crisis, they kept the vaccine to themselves. They raised the price of vaccine, made it difficult for the poor countries to buy. At that time, Bharat, under leadership of Prime Minister Modi,
Thanks to our scientists, we made vaccines and we shared our vaccines with the people in more than 150 countries without price. This is difference that you have Bharat and the rest of the world. When Bharat develops, it thinks of the whole world. It does not think of itself only, because we believe Yadu Mure Yavarum Kele. மேற்கத்திய மாதிரி என்பது இது ஒரு சுரண்டல் மாதிரி. அனைத்தையும் சுரண்ட வேண்டும். நிலம், நீர், காற்று என்ற அனைத்து பஞ்சபூதங்களையும் சுரண்ட வேண்டும். இது கருணையின் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாதிரி அல்ல. பேராசையின் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய, பேராசையை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு மாதிரி. இது உலகத்திற்கு பல சிக்கல்களை, பிரச்சனைகளை தோற்றுவித்திருக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக அண்மையில் நாம் கோவிட் பெருந்தொற்றால் பெரும் வேதனைக்கு உள்ளானோம். நாம் மட்டுமல்ல, இந்த உலகம் முழுமையும் பெரும் சங்கடத்துக்கு உள்ளானது. அப்பொழுதும் கூட இந்த கோவிட் தடுப்பூசி கொடூரம் கட்டவிழ்க்கப்பட்டது மேற்கத்திய நாடுகளாலே. அவர்கள் தடுப்பூசிகளை கண்டுபிடித்தார்கள், அதற்கான மிக வானளாவிய விலைகளை நிர்ணயித்தார்கள். இல்லாத நாடுகள், ஏழை நாடுகளுக்கு அதை கொடுக்க மறுத்தார்கள். மிக பெரும் விலையாக கொடுத்தால்தான் தடுப்பூசிகளை பெற முடியும் என்ற அந்த ஒரு கொடூரமான நிலையை ஏற்படுத்தினார்கள். ஆனால் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் மோடி தலைமையிலான இந்த இந்திய அரசு இது விஞ்ஞானிகளின் துணை கொண்டு நாம் தடுப்பூசிகளை தயாரித்தது. அந்த தடுப்பூசிகளை நம் தேவைக்கும் நாம் எடுத்துக்கொண்டோம். நாம் உலகத்தாருக்கும், தேவைப்படுபவர்கள் எல்லோருக்கும் நாம் அதை விநியோகம் செய்தோம். இதுதான் நமக்கும் உலகத்தின் மற்ற நாடுகளுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு. நாம் என்று முன்னேறுகிறோமோ, நாம் வளர்கிறோமோ, நம்மோடு சேர்ந்து உலகம் வளர்கிறது, நாம் மட்டுமே வளரவில்லை. இதுதான் பாரதிய மாதிரி. Friends, when thousands of years ago, when our rishis, when our siddhas, when they created this Bharat, but because we know that Bharat was not built by any king, Bharat was not built by military, Bharat was created, was built by our rishis and siddhas. They had created this Bharat not only for this small piece of land, not only for a small number of people. They had created Bharat for the whole world. Whole world. That was the dream. That was the purpose. Today, Bharat is rising to fulfill that dream of our rishis and siddhas to do good to the whole world. பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ரிஷிகளும் சித்தர்களும் முனி புங்கவர்களும் பாரத நாட்டை அவர்கள் படைத்தளித்தார்கள். இது ஏதோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த புவியியல் அமைப்புக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய எண்ணிக்கை நபர்களுக்கு, மனிதர்களுக்கு மட்டும் அவர்கள் தோற்றுவித்தார்கள், படைத்தளித்தார்கள் என்பதல்ல. ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்காகவும் இதை அளிக்க வேண்டும், படைத்தளிக்க வேண்டும் என்பதே அவர்களுடைய கனவாக இருந்தது. அந்த கனவை இன்றைய பாரதம் மெய்ப்பித்து காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. For that, Bharat has to show the way, alternative way of living, alternative way of growth and development. And Bharat is showing today. You know, for a long time, for more than 60, 65, 70 years, Bharat continued imitating, following the Western model of development. And what happened? At the time of independence, we were the 6th largest economy. By 2014, we became poorer. We became the 11th economy. We became poorer and poorer. The world did not look at us with respect.
But in the last 10, 11 years, we have developed from 11th, we have risen to the 4th largest economy in the world. Today, Bharat is the fastest growing economy in the world. And this Bharat is doing in an alternative way, not the Western way. It is not the Western way. When it comes to food and agriculture, we are showing the world natural farming, organic farming, millet farming, all the new ways which are sustainable, which does not trouble Mother Earth, which helps nourish our mother cow, and which gives us ample food for all of us to not only feed ourselves, to feed the others also. உலகம் மேற்கத்திய இந்த மாதிரியான ஒரு எல்லோரும் பயணிக்கக்கூடிய ஒரு மாதிரியிலே பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பாரதம் ஒரு மாற்றாக பாரதிய வழி பயணத்தை இது உலகின் முன்பாக வைத்தது. சற்றேறக்குறைய 65 ஆண்டுகளாக நாம் இந்த மேற்கத்திய மாதிரியின் படியடித்து அதன்படியே நாம் நம்முடைய பொருளாதாரத்தை, நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை அனைத்தையும் அமைத்துக் கொண்டோம். 1947 நாம் 6வது பெரிய பொருளாதாரமாக நாம் இருந்தோம். ஆனால் 2014 ஆண்டுக்குள்ளாக மிக மிக வறிய நாடாக, மிக மிக ஏழை நாடாக, யாருமே மதிக்காத ஒரு நாடாக அந்த ஒரு அவலமான நிலை ஏற்பட்டு விட்டது. ஆனால் கடந்த 11.5 ஆண்டுகளிலே நாம் உலகின் 4வது பெரிய பொருளாதாரமாக ஆகியிருக்கிறோம். உலகின் மிக வேகமாக வளரக்கூடிய வேகத்திலே பொருளாதாரம் பயணிக்கக்கூடிய நாடாக நாம் ஆகியிருக்கிறோம் என்பது நமக்கெல்லாம் பெருமைக்குரிய விஷயம். அதே வேளையில் உணவிலும் சரி, வேளாண்மையிலும் சரி, நாம் நம்முடைய மாதிரியான இயற்கை வேளாண்மையை நாம் பின்பற்றி நடந்து கொண்டிருக்கிறோம். அது சிறுதானிய உற்பத்தி ஆகட்டும், உணவு, மற்ற பிரதான உணவுப் பொருட்கள் உற்பத்தி ஆகட்டும், நீடித்த வளர்ச்சி. எப்படி பசுவை நாம் பராமரிக்கிறோமோ, எப்படி பசுவுக்கு பாதுகாப்பு, ஒரு பாதகம் இல்லாமல் நாம் பராமரிக்கிறோமோ, அதே போல நீடித்த வளர்ச்சி அடிப்படையிலே நிலத்திற்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாமல் நாம் வேளாண் முறையை நீடித்த வளர்ச்சி வகையிலே நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். Today, many of our young friends, those who are 20 years, 25 years, they may not recall how the situation was 10, 11 years back. Till 2014, world did not care for us. The whole world was out to give us lesson. Do like this, do like. Everyone was guru. Actually, Bharat was the Vishwaguru all the time. But it so happened that whole world has started teaching us. We were helpless. But today, when Bharat speaks, the whole world listens. Today, no major decision in the world can be taken without Bharat being on the table. Be it war, be it model of development, be it model of health, be it model of agriculture, the whole world is looking to Bharat with hope, with expectation. Today, the world is learning from Bharat. This is new Bharat. சில ஆண்டுகள் 20, இன்றைக்கு 25 ஆண்டுகள் நிரம்பிய இளைஞர்களுக்கு 10-11 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இருந்த பாரதத்துடைய நிலைமை பற்றி அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. அப்பொழுது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சின்ன பெரிய நாடுகள் முதல் அனைவரும் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள். நீ இப்படி செய், நீ அப்படி செய்யாதே என்றெல்லாம். நாம் நிராதரவான, ஆதரவற்ற, எந்த உதவியும் யாரும் செய்யாத ஒரு கையறு நிலையிலே நாம் இருந்தோம் 11 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக. ஆனால் இன்று பாரதம் என்ன பேசுகிறது என்பதை உலகம் உற்று கவனிக்கிறது.
பாரதம் என்ன சொல்ல வருகிறது என்பதை எதிர்பார்த்து காத்து கிடக்கிறது. நம்மிடம் அவர்கள் நம்பிக்கையை வைத்திருக்கிறார்கள், எதிர்பார்க்கிறார்கள். நாம் வழிகாட்டக்கூடிய வழியிலே நடக்க அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள். நம்மை யாரும் புறக்கணிக்கவில்லை. Friends, today we have a major responsibility towards the whole world. And to fulfill that responsibility, Prime Minister Modi has set the goal that by 2047, Bharat must be a fully self-reliant country, must be fully developed country. Fully developed, fully self-reliant for the good of the world. Fully developed, fully self-reliant by our model of growth and development. Our sustainable model of growth and development. And in this mission, in this Mahayagya, I like to congratulate and thank our Gaumurthy Gosala Trust, all the people associated with it, that you are playing a very significant role. Spread this message around. Others will follow you because you are an example worth following. At different locations in our country, different groups are making efforts. And believe me, these are all efforts by people, by the society, largely by the society. Because only society and society alone can do it. It cannot be done by the government. Government alone cannot do it. It has to be done by our people. And what you are doing here, it is an example for others. I wish all of you the very best. I wish in the coming years, more and more people around and other parts of our state, Tamil Nadu, in other parts of the country, they learn lessons from you. You become an example. People from other parts, they come and see your model of functioning. You become an illustration, an example. I wish you all the very best. இன்று பொறுப்புணர்ச்சி மிக்க ஒரு காலம். மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் 2047 என்ற ஒரு பெரும் இலக்கை நமக்கெல்லாம் நிர்ணயித்திருக்கிறார். தற்சார்பு உடைய வளர்ச்சி பெற்ற பாரதமாக நம் தேசத்தை ஆக்க வேண்டும் என்பதே அவர் நம் முன்பாக, இந்த தேசத்து மக்கள் முன்பாக வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு இலக்கு. இது நம்முடைய பாரதிய மாதிரியை அடியொற்றி நீடித்த வளர்ச்சி, இதனை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு மாதிரி, அதிலே நாம் பயணிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவர் நமக்கு விதித்திருக்கக்கூடிய இந்த இலக்கு. இந்த அருமையான தருணத்திலே சேவுக அறக்கட்டளை, இவர்களுடைய இந்த கோசாலை அறக்கட்டளைக்கு நான் என்னுடைய பாராட்டுக்களையும் நல்வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். ஏனென்றால் நீங்கள் இந்த பகுதியிலே எப்படி இவ்வளவு அருமையான ஒரு சேவைகளை ஒரு சமூகமாக, ஒரு கூட்டமைப்பாக எப்படி நீங்கள் மேற்கொண்டு வருகிறீர்களோ, இப்படி தேசத்தின் பல்வேறு பாகங்களிலே, பல்வேறு இடங்களிலே பல்வேறு சமூக அமைப்புகளும் மக்களும் ஒன்று திரண்டு இப்படி அவர்கள் சங்கங்களாக, அவர்கள் அமைப்புகளாக அவர்கள் சேவைகளை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அரசாங்கத்தால் மட்டுமே இல்லை, அரசாங்கத்தால் இது ஆகக்கூடிய காரியம் அல்ல. இது சமூகத்தாலே, சங்கங்களாலே, அமைப்புகளாலே ஆகப்பட வேண்டிய ஒரு சேவை. இந்த சேவைக்கு இந்த அறக்கட்டளை ஒரு முன்னுதாரணமாக, ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது. உங்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை இந்த வேளையிலே நான் பதிவு செய்து கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.